الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم اما بعد محترم اور دوستو، زمین اور آسمان کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ وہ واحد رب اللہ ہے جس نے پورے کائنات کو پیدا کیا اور پورے کائنات کو رات دن اللہ پاک روزی پہنچاتا ہے۔ ہر انسان کی ضروریات، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، تمام ضروریات کو جان کر اس کو پورا کرنے والی ذات وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ وہ رب العالمین، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ان انسانوں سے جو مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، وہ ساری مخلوقات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے احکام جو اللہ کی طرف سے اس پر اتارے گئے ہیں اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ انسان جب اللہ رب العالمین کے احکامات کو پورا کرتا ہے تو پھر یہ انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو زمین کے اوپر آزماتے ہیں کہ یہ انسان مخلوق میں رہتے ہوئے، اشیاءوں میں رہتے ہوئے، چیزوں میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے یہ دنیا کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے یا پھر اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت اس کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی چاہت پر آگے بڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اللہ کی مدد ہے اس کے ساتھ، اللہ کی رحمت ہے اس کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، پھر اعلانات پر اعلانات ہوتے ہیں، آسمانی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے، زمینی محبت کرتی ہے، انسانوں کے علاوہ کی تمام مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، صرف اور صرف اس کے ایمان اور اس کے اعمال صالحین کے بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جیسے آزمایا ہے، ہر جگہ ان کی آزمائش ہوتے رہی، ہر وقت ان کی آزمائش اور امتحانات ہوتے رہے۔ جیسے ہی وہ امتحانات میں کامیاب ہوتے گئے اللہ پاک ان سے پھر امتحان لیتے گئے، یہاں تک کہ وہ ہر امتحانی پرچے میں انہوں نے نمبرات حاصل کیے، 100 میں 100 نمبر اللہ نے انہیں عطا فرمائے، ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ کیونکہ ان کے دل اور دماغ میں صرف اور صرف اللہ کی محبت تھی، اللہ سے تعلق اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ پوری دنیا اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب انسان کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے اور جب بندے کا دلی، روحانی، ایمانی تعلق جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر انسان دنیا کی کوئی شے جس کو دل میں بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری چیزوں کو دلوں سے نکال دیا، پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ ان کے سامنے کھڑا ہوا کون ہے، تمام مخلوقات کے جو ہے ڈر کو، خوف کو بھی دلوں سے نکال دیا، یہاں تک کہ اپنے آپ کی بھی فکر نہیں کی۔ جب اپنے ابا سے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب یہ کہا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے مقابلے میں کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، کہہ رہے ہیں کس کو، اپنی قوم کو، اپنے ابا کو، اور وہ عمر میں، جبکہ ان کی عمر چھوٹی۔
نہ انہوں نے دنیا کی پرواہ کی، نہ لوگوں کی پرواہ کی، نہ اپنے اہل و عیال کی، نہ ماں باپ کی، نہ اس وقت کے بادشاہ کی پرواہ کی، کسی کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے اعلان کر دیا۔ قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء میں 5 رکوع میں آیت نمبر 52 سے لے کر آیت نمبر 70 تک اللہ نے ان کا اسی طرح ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کیسے جو ہے دشمنوں کے سامنے، قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے، نمرود کے سامنے اپنے ایمان کی گواہی دی۔ جگہ جگہ انہوں نے اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو آگاہ کیا کہ دیکھو تم کو جس رب نے پیدا کیا ہے وہ رب زمین پر نہیں ہے، وہ رب آسمان میں ہے، وہ رب ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، وہ رب وہ ہے جس نے کائنات کو سجایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے چاند کو بنایا، جس نے دن کو بنایا، جس نے رات کو بنایا، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جو زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے۔ تو لوگ کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کوئی حق بھی لائے ہو یا پھر ہمارے ساتھ تم جو ہے مذاق کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، کہ وہ رب جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، وہ رب تو وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، وہ آسمان کا رب ہے، وہ زمین کو بنایا، وہ زمین کا رب ہے، پورے کل کائنات کی اشیاء، پورے مخلوقات کا رب وہ رب ہے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں شاہد ہوں، میں گواہ ہوں اس بات پر۔ لوگوں نے اقرار ان کے ان باتوں کو ماننے سے منع کر دیا، نہیں مانا۔ آگے انہوں نے مستقل پھر ان کے سارے بتوں کا جو ہے جنازہ نکال دیا، سارے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد بھی ڈر اور دل میں خوف نہیں رکھا کہ کیا ہوگا اور یہ کیا کریں گے۔ ہر طرف سے جو ہے تو دشمن تھے، گھر سے لے کے باہر تک وہ تھے جو مخالفت میں کھڑے تھے۔ لیکن جب ایمان بنتا ہے، جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے، مخلوقات کو انسان دلوں سے نکال دیتا ہے۔ جب مخلوقات دلوں سے نکل جاتی ہے، جب اللہ دل میں آتا ہے، تو پھر یہ انسان اس کے انجام کی فکر نہیں کرتا کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا اور آگے کیا ہوگا۔ لوگ کیا کہیں گے، دشمن ہے، بڑے طاقتور ہے، بادشاہ نمرود ہے، بڑی طاقت والا ہے، پوری مخلوق اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، ان کے ابا خود ان کے کام کے سامنے دبے ہوئے ہے، ساری یہاں سے وہاں تک فوج ہی فوج ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی ملکیت، اس کی زمین پر سب کچھ اسی کا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب انہوں نے یہ ارادہ اور یہ عزائم کیے تو اس کے بعد فَجْعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، سارے بتوں کو توڑ دیا۔ وہ بھی وہاں پر انہوں نے توڑا تو دل کے اندر بھی ان کے یہ خیال نہیں آیا کہ کیا کر رہے، وہ مخلوق جو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر اس کو رب بنا رہی ہے اور اس کا ایک میخانہ، ایک گھر بنا کر اس کے اندر ان سب کو محفوظ کر رہے ہیں، ان ساروں کو ایک لائن سے جو ہے تو یہاں سے وہاں تک ان کو سر سے پیر تک ان کو عیب دار بنا دیا، کسی کے سروں کو توڑا، کسی کے پیروں کو، کہ دیکھنے والوں کو اور ان کے غصوں کو اور ان کی طاقت کو للکارا کہ ساری قوم ایک طرف۔ جب یہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھنے کے بعد میں عجیب حال ان کا جب دیکھا انہوں نے تو وہ کہنے لگ گئے قالوا من فعل هذا بآلهتنا، اس طرح کا کام۔ تو ان کا غصہ، ان کا جوش اور ان کی جو طاقت سب ایک ساتھ جمع، سب لوگوں کو جمع کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام پھر بھی بے خوف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں کے اندر رب تھا، تعلق اللہ سے تھا، رب کو پکڑا ہوا تھا، ایک رب کو رب مان کر اس رب کی طرف اپنا تعلق دلی اور روحانی ایسا جڑا ہوا تھا کہ وہ بے خوف تھے۔ یہ پورے ایک جگہ جمع ہوں گے، انہیں پتا تھا، اس کے باوجود بھی ان سب کا خوف دلوں سے نکالا، اپنے ہاتھوں سے ان کی خیریت بگاڑی۔ جب لوگوں نے جمع ہونے کے بعد یہ کہا تو کہنے والوں نے دیکھا، یہ تو وہ کہہ رہے تھے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہ تو ابراہیم کا کام ہے۔ انہوں نے یہ میسج ان کو دینے کے لیے جان بوجھ کر انہی کے لوگوں تک یہ کانوں میں آواز پہنچائی، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ان کے کانوں میں خود انہوں نے ہی ڈالا کہ تمہارے جانے کے بعد میں کیا کرنے والا ہوں، یہ کرنے والا ہوں۔ ابھی وہ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف، ان کے بتوں کو جس کو رب، جس کو معبود بنایا ہوا، اس کو توڑنے کا پلان ہے، تو خفیہ نہیں کیا اس کو، بلکہ اس کی خبر ان کے جو ہے تو لوگوں کے کانوں میں پہنچائی کہ میں کرنے والا ہوں۔ تبھی تو اس نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم،
تو انہوں نے فوراً کہا قالوا فأتوا بہ علی اعین الناس لعلهم یشہدون، لاؤ انہیں۔ لاتے ہی فوراً سب کے سب زبانوں کی زبانیں چلانے لگ گئے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلہتی یا ابراہیم، تم نے کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگ گئے پورا صحیح سالم ہے، زندہ ہے، اس سے کیوں نہیں بات کرتے؟ تم اس کی طرف رجوع کیوں نہیں ہوتے؟ تم اس سے سوال کرو، یہ تمہارے سوال کا جواب دیں گا، اور اس سے پوچھو یہ کس نے کیا۔ اور جب یہ سوال جب انہوں نے کیا تو کیا چھپا ہوگا ان کو، کیسا دل میں آگ لگی ہوگی، اور کیسا دل و دماغ میں ان کے جو ہے تو خیال آیا ہوگا کہ کیا کیا جائے اب ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ تو اور جو ہے تو جلتے ہوئے میں آگ ڈالنے کی بات ہو گئی۔ وہ کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم، وہ انہوں نے اپنے آپ کی طرف تو دھیان دیا کہ یہ تم اس کی بات کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تم ان سے بات کرنے کی بات کرتے ہو، کیا یہ بات کر سکتے، کیا یہ سن سکتے، کیا ہماری بات کا سوال کا جواب دے سکتے؟ قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے بات کرو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بات نہیں کر سکتے، اقرار کیا۔ تو بس اب یہاں پر انہوں نے کہا افتعبدون من دون اللہ، کہ تم پھر اس کی بات کرتے ہو جو تمہاری سنتا بھی نہیں، جس کی تم جو ہے عبادت کرتے ہو، جو تمہاری مانتا بھی نہیں، تمہاری سوال کا جواب بھی نہیں دیتے ہو۔ کہا اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، تم جب اس معبود اور تمہاری ایسی عقل کے ساتھ تم اس رب کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو تو تم دونوں پر لعنت ہے۔ یہ اتنی بڑی طاقت ان کے دل میں آئی کہاں سے؟ اتنی بڑی پاور، اتنا بڑا پورے زمینی حکومت سے للکارنا اور پورے مخلوق کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، اور سب کو مقابلے کے لیے ایک اکیلے اپنے آپ کو تنہا ان کے سامنے کھڑا کر دینا، اتنی طاقت اتنی پاور کہاں سے آئی تھی؟ وہ ایمان تھا۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے رب، یہ ہوتا ہے رب کے بندے، خاص الخاص بندے، یہ ہوتے اللہ کے خلیل، یہ ہوتے ہیں جس سے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہی بنیاد، یہی اعمال، اور یہی ان کی جو ہے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی آزمائش، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو جب اللہ کے ساتھ پورا کا پورا وفادار کھڑا کر دیا تو پھر اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ ایسی رب کا کوئی خلیل اور پیارا نہیں بنتا، ایسی کوئی انسان ایمان والا محبوب اللہ کا نہیں بنتا، ایسی کوئی ایمان والا حقیقی ایمان تک نہیں پہنچتا کہ بس وہ اپنے آرام سے، اپنی سہولت سے، اپنے اعتبار سے، اپنے ہی دھن میں رہتے ہوئے، دنیا کرتے ہوئے، دنیا کو دل میں رکھ کر، دنیا کو گھر میں رکھ کر، دنیا کو سامنے رکھ کر، دنیا کو زندگی میں رکھ کر، دنیا کو اپنے ارد گرد سجا کر، دنیا کی چیزوں سے محبتیں کر کر، ساری دنیا کو دل میں بسا کر کوئی اللہ کا پیارا نہیں بنتا۔ اللہ کا پیارا بننے کے لیے ساری چیزوں کو دلوں سے نکال کر ایک اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگانا ہے، سارے مخلوقات سے منہ موڑ کر سارے مخلوقات کو اللہ کا احکام اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اور وہاں پر پھر کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سارے مخلوقات کے سامنے حق گوئی کرنا ہے، تب جا کر انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کیا اپنے عمل سے۔ اسی کے پاداش میں انہوں نے کہا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، پھر یہاں انہوں نے کہا کہ ان کو اب جلاؤ، ان کے ہمارے معبودوں کا بدلہ لینا ہے، ہمارے معبودوں کو خوش کرنا ہے، تو پھر ان کے لیے آگ جلاؤ، ان کو آگ میں جلاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کر لو جو کرنا ہے، تمہارے اختیار میں جو ہے تم وہ سب کچھ اختیار کر دو، تمہاری طاقت جتنی ہے اتنی ساری طاقتوں کو جمع کر دو، پوری قوتیں تمہاری ایک ساتھ ایک جگہ جمع کر دو، میں کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی مخلوق انسان کی ڈر اور ان کی بتائی ہوئی باتوں سے خوف نہیں کھاتا، کیونکہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو، میرے سامنے تو یہی ایک مقصد ہے کہ یہ رب جس نے سب کو بنایا ہے اس رب سے تم اپنا تعلق جوڑو، اس رب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، اس رب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر اتنا مضبوط کرو کہ سارے مخلوقات کا تاثر اپنے دل اور دماغ سے، اپنے زندگیوں سے نکال کر تم واحد ایک اللہ کے ایک بن کر رہو، ایک اللہ کے سامنے ایک اللہ کو مان کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، ایک اللہ سے ڈرنے والے بنو، یہ ان کی چاہت تھی۔ تب جا کر اللہ تبارک و تعالی نے آگے کے مرحلے میں انہیں کامیاب بھی کیا۔ جب انہوں نے سب کچھ کیا تو آگ جلائی گئی،
आग जलाने के लिए भी खूब इंतजामात किए। बूढ़ी औरत बीमार होती तो मन्नतें मांगती कि मैं उनके लिए आग ले आऊंगी। बूढ़ी औरत मन्नतें मांगती कि मैं उनके लिए आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करूंगी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सारी 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 मखलूक उनके साथ जम गई, जुड़ गई कि लकड़ियां जमा कर दे। बड़ा खड्डा खोदा गया और उसके अंदर लकड़ियों को डाला गया और सारे लकड़ियों में आग लगाने का जो है तो प्लान बनाया और उस आग के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने की तदबीर बनाई। जब ये सब कुछ किया तो सब कुछ करने के बाद में आग लगाई गई। अब डालने का कोई रास्ता नजर नहीं आया, शैतान ने रास्ता बता दिया। उस रास्ते से फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने की चाहत की, डालना चाहा, डालने के लिए तैयारी हो गई। जब इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम को वहां पर लाया गया तो उन्होंने वहां पर थोड़ा सा भी अपने दिल और दिमाग पर, न चेहरे पर, न पेशानी पर जर्रा बराबर भी खौफ को जाहिर नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था यह आग मेरे रब की बनाई हुई मखलूक है, ऐसी जैसा कि इंसान को रब ने बनाया, ऐसी जैसा कि जमीन को रब ने बनाया, ऐसी जैसा कि आसमान ने जिस रब ने बनाया, आसमान को जिसने बनाया उसी रब ने इस आग को बनाया। आग में ताकत नहीं है मुझे जलाने की, आग में ताकत नहीं है कि मुझे नुकसान पहुंचाए, यह आग में कुव्वत नहीं है कि यह मुझे जलाकर खाक कर दे। ये मेरे रब की मोहताज है, वो एक रब जिसको मैंने माना हूं, जिसका मैंने कलिमा पढ़ा हूं, जिसको मैंने रब माना हूं, उसी रब की तरफ बुलाने के लिए कहा, उसी रब को कि मैं मखलूकात के साथ शिरक नहीं करता, मखलूक को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करता। इसी को कुरान ने कहा कि उन्होंने कहा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन, मैंने अपना रुख अल्लाह की तरफ, उस रब की तरफ कर दिया हूं जिसने कायनात को बनाया है। फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं, मुशरिकों में से नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं कि यह मखलूकात मुझे नुकसान पहुंचाएगी और मैं इस नुकसान को उस बचने के लिए मैं मखलूक से मदद मांगू और उस रब के साथ जो है तो बगावत करूं। कहा कि मैं सारी मखलूकात को अल्लाह के साथ शरीक करने से बेजार हूं, मैं इन सारे मखलूकात से परे हूं कि मैं इसको अल्लाह के साथ शरीक नहीं करता। वाना अला ज़ालिकुम। जब इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम ने यह कहा तो उन्होंने तदबीर बनाकर आग को जलाया। आग को जलाने के बाद डालने के लिए जब तैयारी की, जैसी आग में छोड़ा तो आगे कुरान कहता है कुल्ना या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। ये जब अल्लाह का हुक्म आया, इससे पहले का जो मंजर था वो मंजर इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम का तो ये था कि वो मुतमईन थे, लेकिन फरिश्तों में खलबली मच गई, जमीनी मखलूकात में जो है तो कोहराम मच गया, आसमानी फरिश्ते जो है तो चीखने लग गए कि आज तो खलील गया, आज तो खलील जल जाएगा। क्योंकि अल्लाह ने सिफात रखी है, हर चीज की एक सिफत है, उस सिफातों को देखते हुए फरिश्तों ने कहा कि आग की जलाने की सिफत है, उसमें जाएंगे तो जल जाएंगे। जमीनी मखलूकात, फरिश्ते, आसमानी, सब की सब जो है तो अल्लाह के सामने फरियाद करने लग गए, इलाहुल आलमीन आज तो खलील जाएगा, तो अल्लाह आग तो जला देगी, अल्लाह हम क्या उसकी मदद को पहुंचे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि तुम्हें इख्तियार है। जब फरिश्तों को अल्लाह ने कहा तो आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। उस वक्त में जब यहां से इन्होंने इनको छोड़ा, जब इन्होंने यहां से इनको गुलेर से छोड़ा, छोड़ने के बाद आग सामने और यह हवा में, उसी दौरान अब यहां पर इंसान, हमारी तुम्हारी जरा तो मिसाल तो इंसानी दूसरी कायनात तक, कयामत तक के आने वाले कायनात इंसान की मिसाल तो यहां फिट भी नहीं होती कि कोई होता तो क्या होता, कुछ भी नहीं, हमारा तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। वो तो वही थे, वो तो वही थे। उनका हाल क्या हो सकता है उस वक्त में, हमारी तुम्हारी सोच से और अकल से अगर हम सोचे, आग करीब है, हवा में है, डाले जा रहे हैं, सिफत उसकी जलाने की है, उसके बावजूद भी वहां पर उन्होंने अपने दिल और दिमाग में खौफ नहीं खाया। मदद के लिए फरिश्ते आए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, कहने लगे आप हुक्म दे दो, अभी मैं एक पर मार दूं, सबके सब गायब कर दूं। कहा कि नहीं, क्या मेरा रब मुझे देख रहा है? वो रब जिस रब के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, वो एक वाहिद, वो एक अल्लाह, वो एक अहकमुल हाकिमीन, वो एक रब्बुल आलमीन, जिसका हमने कलिमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको हम कहते हैं इल्लल्लाह, जिस रब को हमने रब माना, क्या वो रब मुझे देख रहा है? उन्होंने कहा हाँ देख रहा है वो रब। कहा तो फिर मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। मिकाईल अलैहिस्सलाम आए, इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, इसराफील अलैहिस्सलाम आए, ये बड़े बड़े फरिश्ते आए। इन्होंने कहा आप कह दो अभी बारिश को बरसा कर बुझा दूं, आप कह दो अभी हवा के जरिए फूंक कर जो है तो सबको जो है तो खत्म कर दूं। कहा मेरा रब मुझे देख रहा है। कहा कि फिर तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं।
अब देखो इम्तिहान तो पहले भी हो रहे थे, एक इम्तिहान यहां भी अल्लाह ने लिया। कितना बड़ा इम्तिहान था यहाँ, ये अल्लाह की तरफ से था ये इम्तिहान। ये उस वक्त एक इम्तिहान हुआ जब ये हवा में थे, आग के करीब थे और यहां से भी निकल चुके थे, अभी आग में जाना था। ये इम्तिहान तो सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो इम्तिहान में भी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। उन्होंने वहां पर कहा जब मेरा रब है तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब ये कहा, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबका इनकार कर दिया और मखलूक से कहा मुझे तुम्हारी किसी की मदद नहीं चाहिए, मेरा रब मेरे लिए काफी है, जब ये कलिमात निकाले अपने जबान से, वो रब जिसके लिए उन्होंने ये सब कुछ कुर्बानी के लिए तैयार किया था, वो रब ने बजात खुद अपने जबान से आग को हुक्म दे दिया और कहा कुलना या नार कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ए आग तू सलामती वाली बन जा मेरे इब्राहिम खलील के लिए, मेरे इब्राहिम खलील के लिए तू सलामती वाली बन जा। अब वहां पर जैसी वो आग ने सुना, वो आग ने ऐसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने अंदर ले लिया जैसा माँ अपने बेटे को प्यार से अपने गोद में लेती है। ऐसी उन्होंने अपने आप को आग के अंदर रखा और जब उन्होंने अपने आप को आग के सुपुर्द किया, आग ने अपने अंदर ले लिया। सामने खड़ा हुआ बाप आजर भी देख रहा है और उसने देखकर कहा निअमल रब्बु रब्बुका इब्राहिम, इब्राहिम तुम्हारे रब के भी क्या कहने कि तुम्हारा रब। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से निकले तो उनका पहला एक ऐसा जुमला था जो उन्होंने अभी तक नहीं कहा था, उस रब की तारीफ की जिस रब के लिए उन्होंने जो है अपने आप को आगे झोंक दिया था। अब यहां पर अंदर ये रहे, आग ने उन्हें जलाया नहीं, आग ने उन्हें गर्माहट नहीं दी, आग ने उन्हें कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कहीं पर कोई भी जरा बराबर जो है जिस्म पर कोई खरोश नहीं आई, थोड़ी मामूली से एक बाल भी जो है तो उनका जला नहीं जिस्म का। कुरान ने कहा फिर आगे वअरादू बी कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन, उन्होंने तो जाल बिछाया था आपके लिए, उन्होंने तो तदबीर बनाई थी कि आपको नुकसान पहुंचाए, उन्होंने तो प्लान किया था, लेकिन अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हें उससे कैसे निकाला, हमारी मदद तुम्हारे साथ आई और हमारी मदद पर हमने तुम्हें उनके जाल से निकाला। अल्लाह ने फिर आगे कहा कि हमने किया, ये सब कुछ हमने किया कि तुम्हें इससे निकाला। वो रब, जब एक रब की तरफ बंदे का ताल्लुक और निस्बत और जोड़ जम जाता है, जुड़ जाता है, तो फिर वो बंदे के लिए अल्लाह कहता है आखिरी मरहले पर जब हमारी मदद आती है तो अल्लाह को खुशी होती है मदद करते हुए, और मदद के बाद अल्लाह कहता है कि बंदे बता अब ये किसने किया। हमारा तुम्हारा हाल और ईमान तो इतना कमजोर है, पेट में दर्द हो जाए तो हम दौड़े हुए डॉक्टरों के पास जाते, अब जब शिफा मिल जाए अल्लाह की तरफ से तो वो कोई पूछने लगा, कहता है कि क्या हाल है, हाँ बहुत अच्छा है, फला डॉक्टर बहुत अच्छा है, उससे मैंने दवा ले ली माशाल्लाह एक दिन में खत्म हो गया। अब अल्लाह ये चाह रहा था जब शिफा मिली तो किसका नाम ले कि कहे मेरे रब ने शिफा दी, मेरे रब की तरफ से मुझ पर फजल हुआ, मेरे रब की रहमत ने मुझे जो है आकर बचा लिया, ये रब का फजल हुआ जिसने मेरे साथ ये खैर किया। लेकिन हमारा यह हाल है, अल्लाह कह रहा है जैसा यहां पर वअरादू बी कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन, उन्होंने तो किया था प्लान तुम्हारे लिए कि नुकसान पहुंचाने का, लेकिन हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया। अल्लाह ने उन्हें कैसे नुकसान में डाला, उलमा फरमाते जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, एक मामूली सी छोटी सी चिंगारी, वो उस वक्त का बादशाह वहां पर आकर जो खड़ा था वो मंजर और नजारा देखने, अल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से एक चिंगारी को उस बादशाह की तरफ उल्टा लौटा दिया। जैसे वो चिंगारी उसके पैरों पर गिरी, एक आग की पपनी झपकने की मिकदार में अल्लाह ने उस जो है पैर से उस आग के चिंगारी को सर तक लगा दिया। जगह पर लम्हों में, लम्हा दर लम्हों में अल्लाह ने उसको जलाकर खाक कर दिया, उसी जगह पर उसी बादशाह को जो आग का मंजर उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए बनाया था। तो अल्लाह ने कहा देखा उन्हीं को हमने खत्म कर दिया, उन्हीं का नुकसान कर दिया, उन्हीं पर हमने उनकी चाल और तदबीर को लौटा दिया, वो जल गया, ये आग में पहुंचकर भी बाकी रहे। ये किसने किया? उस रब ने जिसका हमने कलिमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो रब जिसने पूरे कायनात को बनाया, वो रब जिसको हमने अल्लाह कहा, वो रब जिस पर हमने ईमान ले आया, हमने कहा आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती, हमने जिस पर ईमान ले आया, जिसका हमने कलिमा पढ़कर हम अपने आप को मुसलमान कहते, जिसको हम रब पुकारते, जिसकी हम इबादतें करते, जिसकी हम नमाजें पढ़ते, जिसका हम जिक्र करते, जिसके लिए हम सदकात और खैरात करते, जिसके लिए यहां से लोग हज के लिए वहां पहुंचे, ये जो कुछ हम अमाल करते जिस रब के लिए, वो रब है, वो रब है जो रब
रब पूरे कायनात के ऊपर अपनी कुदरत और अपनी ताकत को बिछाए हुए है। आज उसी रब का फरमान है, उसी रब का हुक्म है, उसी रब का जो है बंदों से ऐलान है कि ये ईमान वालो, ए लोगो, तुम कहां जा रहे हो? आओ मेरी तरफ, आओ मुझे मनवाओ, आओ मेरी तरफ आकर मेरी इबादतें करो, आओ मेरी तरफ आकर मुझसे रिश्ता जोड़ो। यह अय्याम भी जो चल रहे हैं माशाअल्लाह, यही ईमान वाले वहां तक पहुंच रहे हैं जहां इब्राहिम आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों खाना काबा को बनाया। हाजी हज के लिए वहां पहुंच रहे। ये ईमान वाले अपने ईमान की शहादत वहां पहुंच कर दे रहे। ईमान वाले वहां पहुंच कर ये शहादत दे रहे हैं कि हाँ अल्लाह, हम तेरे ही ऊपर ईमान लाते हैं, तुझको ही रब मानते, तेरे अलावा कोई रब नहीं। तुझको ही रब मानकर तेरे लिए हम इबादतें करते हैं। हमारी जान भी तेरे लिए, हमारा माल भी तेरे लिए, अल्लाह हमारा वक्त भी तेरे लिए, अल्लाह सब कुछ हमारा तेरे लिए है। हाजी वहां पहुंचकर जो है तो ये अमल से अपने अमल से ये गवाही और ये शहादत दे रहे हैं कि एक रब है जो पूरे कायनात का रब है, वही रब है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रब है। वहां वो गवाही देते हैं। या ईमान वालों को अल्लाह कहता है तुम मस्जिदों में आकर गवाही दो। या ईमान वालों को अल्लाह ये कहता है कि जब कुर्बानी का वक्त आए तो तुम गवाही दो अपने जानवरों की कुर्बानी देकर कि तुम भी उसी रब पर ईमान लाए हो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रब है। उसी रब पर तुमने ईमान लाए हो जो तमाम नबियों के रब है, पूरे कायनात के रब है, इंसानों के रब है, जिन्नातों के रब है, हैवानात के रब है, नबातात के रब है, पूरे कुल कायनात के रब है, रब्बुल आलमीन है। उस रब पर तुमने ईमान लाए, तुम शहादतें दो, गवाहियां दो। जब बंदे ये वहां पर पहुंचते तो अल्लाह कहता है कि मैं तो अब तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा, मैं तो अब तुम तो मेरे मेहमान हो। जब हाजी अपने अमल से ये गवाही देकर अल्लाह के घर तक जब पहुंचता है, अल्लाह फरमाता है कि आने वाले, तू मेरा मेहमान, मैं तेरा मेजबान, अब तेरा मैं इकराम करूंगा। कह तू क्या कहता है, मांग तू क्या मांगता है, आज तू मेरे घर पर आया हुआ मेरा मेहमान है। जब ये कहता है अल्लाह मुझे तू माफ कर दे, तो अल्लाह कहता है सुन लिया। उसी वक्त उसकी मगफिरत हो जाती है, उसी वक्त अल्लाह पाक उसके सारे खता और गुनाहों को मिटा देता है। अब वो जब फरियाद करता है अपने लिए या अपने अलावा किसी और के लिए, अगर वो ईमान वाले हैं तो अल्लाह कहता है कि तेरे उनके हक में भी मैंने तेरी इस जो है तो सिफारिश को सुन लिया। अल्लाह पाक उसी हालत में, उसी वक्त में अल्लाह उसके साथ उन लोगों की भी मगफिरत करते हैं जिन लोगों के लिए दुआए खैर करते हैं। अल्लाह कहता है कि जब तू घर लौटेगा तो तुझको ऐसे कर दूंगा जैसे कि तू आज ही पैदा हुआ है। हदीस पाक में फरमाया कि यह हाजी को अल्लाह ये इस ईमानी शहादत और गवाही देने पर के वहां तक पहुंचकर उसने हज मबरूर अदा किया। अल्लाह कहता है कि उस बेस पर मैंने तेरे लिए इनाम रखा हुआ है कि तू 400 घरानों के अफराद की जो है सिफारिश करने की ताकत रखता होगा, मैं ग्रीन कार्ड दे दूंगा। तू 400 घरानों के लोगों के लिए मगफिरत की तलब करेगा, मैं उन सबको तेरे हक में जो है तो मगफिरत कराकर तेरी सिफारिश पर इन्हें जन्नत अता कर दूंगा। 400 घराने। हदीस में फरमाया है कि अपने घर के अफरादों में से 400 लोगों की, ये दो रिवायतें अलग अलग, जिसके अंदर फरमाया 400 घर या फिर 400 अफराद, इन लोगों की सिफारिश का हक अल्लाह कहता है कि तुझको इख्तियार दिया जाएगा। तू जब उनके लिए फरियाद करेगा मैं तेरी फरियाद को सुन लूंगा। क्यों अल्लाह उसको ये पावर, क्यों अल्लाह उसको ये ताकत और क्यों अल्लाह उसको ये जो है कुव्वत दे रहे हैं, अल्लाह क्यों उसको इतने इख्तियारात दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इसने ईमान उस रब पर ले आया जिस रब का कलिमा पढ़कर, उस रब पर जिस रब ने इब्राहिम आला नबी अलैहिस्सलाम की आजमाइश और इम्तिहानात लिए। हाजियों को अल्लाह ये इनाम ये अजर देता है। जब हाजी वहां पहुंचता है, हद हरम में जब पहुंचता है, पहुंचते ही अल्लाह पाक कहता है कि तू आया है, अब तेरा यह आना इतना बड़ा नफा बख्श तेरे लिए मैं कर दूंगा। तो एक मरतबा सुभान अल्लाह कहे, एक मरतबा कहने पर 1 लाख मरतबा सुभान अल्लाह कहना मैं तेरे नाम अमाल में लिख दूंगा। एक मरतबा तो कलिमा पढ़, 1 लाख मरतबा कलिमा पढ़ना तेरे नाम अमाल में लिख दूंगा। तो एक नमाज पढ़, 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब तेरे नाम अमाल में दे दूंगा। क्यों रब इतना उसके पर मेहरबान है? सिर्फ इसलिए कि ये बंदे ने अपने अमल से, अपने जान से, अपने माल से ये शहादत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये शहादत देकर ये जो है तो आगे बढ़ा है उस रब को राजी करने के लिए। ये जब बंदा हज के लिए वहां पहुंचता है, उसके इबादत पर, उसके अमल पर, उसके नमाज पर लाखों गुना ज्यादा अल्लाह पाक उसको अजर और इनाम देते हैं। जब ये बंदा वहां पर पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद जब लब्बैक कहता है, अपने ज़बान हाल से जैसे इसने लब्बैक कहा, जैसे इसने तलबिया पढ़ लिया, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि तू अकेला नहीं पढ़ सकता, तेरे पढ़ने की वजह से अब तेरे साथ में जो मखलूकात है, हदीस में फरमाया मशरिक की तरफ, मगरिब की तरफ, शुमाल की तरफ और जुनूब की तरफ जितनी मखलूकात
मखलूकात रोए ज़मीन पर किनारे तक है, हैवानात, नबातात, जो बेजान चीज़ें हैं, दरख्त है, पहाड़ है, पत्थर है, कंकर है, फरमाया कि ये सारी की सारी मखलूकात तेरे साथ लब्बैक की कलिमात तू जैसे कहता है ऐसी दोहराने का हम हुक्म देते हैं। मशरिक और मगरिब और शुमाल और जुनूब तक के ज़मीन के किनारे तक की सारी मखलूकात उसके लब्बैक के साथ वो भी तलबिया पढ़ती है। ये कोई मामूली इनाम है? उसके लब्बैक कहने पर सारी मखलूकात लब्बैक कह रही है। तो बताओ ये सारी मखलूकात इसके एक मरतबा लब्बैक कहने पर इसके साथ लब्बैक कहे, अल्लाह पाक इस कहने वाले के साथ क्या अजर और इनाम है, इसके साथ क्या मामला करेगा। यह हाजियों को अल्लाह पाक इसलिए दे रहा है ये इनाम क्योंकि यह हाजी शहादत दे रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की अपने माल से और अपने जिस्म से। इसलिए फरमाया कि वो बैतुल्लाह हज के लिए जब बंदा अपने घर से निकलता है और अपने आप को निकालता है, ये दुनिया जहां पर इंसान रहता है, जहां पर इंसान ने जिंदगी गुजारी, यहाँ के सारे बंधकों को तोड़कर सारे चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। कदम घर से बाहर निकाला ही था और अभी वो निकला भी नहीं था, उसी वक्त अल्लाह कहता है कि हमने तुझे माफ कर दिया। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा उसका माल खर्च होगा, उसका वक्त आगे बढ़ेगा और वहां पर पहुंचकर ये जैसी इनामात हासिल कर लेगा, अल्लाह कहता है वो तो और अलग है। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक हदीस में फरमाया जब ये बंदा अल्लाह के उस मुकद्दस और मुबारक घर के अंदर गुजारता है और जब बंदा वहां पर हतीम में और हद हरम में जब बंदा अपनी पूरा एक दिन का अमल करता है, सूरज जैसे जैसे आगे बढ़ता है और जैसे सूरज डूबता है इसके सारे गुनाहों को लेकर सूरज डूब जाता है। पूरे जिस्मानी गुनाहों को अल्लाह पाक उसके जो है सूरज के साथ खत्म कर देते हैं। एक दिन में अल्लाह पाक उसको पाक कर देता है, उसके तमाम सगीरा गुनाहों को और कबीरा गुनाह उसने माफी मांग ली अल्लाह से। अल्लाह कहता है कि फिर तो मैंने सारे कबीरा और सगीरा दोनों गुनाहों को माफ कर दिया। वो बैतुल्लाह जिसका पहला सबसे पहला पैदल हज जिसने किया है वो हजरत आदम नबी अलैहिस्सलाम है। अल्लाह पाक ने उन्हें जमीन के ऊपर और वो हमारे इस मुल्क हमारे इस वतन से पैदल हज सबसे पहला जिसने किया है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने उन्हें जब उतारा, एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने उन्हें हिंदुस्तान में उतारा तो हिंदुस्तान से वो पैदल हज किया है उन्होंने काबतुल्लाह का। यहां से वो पैदल हज तक पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे हजरत आदम नबी अलैहिस्सलाम तो वहां पहुंचने के बाद देखते क्या है, वहां पर पहले ही से फरिश्ते जो हज कर रहे हैं और उन्होंने हज किया हुआ है वो वहां पर जो है तो अल्लाह का जिक्र और तारीफ कर रहे हैं। जैसे ये वहां पहुंचे तो उन्होंने उनको मुबारकबादी दी और कहा कि आदम अलैहिस्सलाम आपका यहाँ आना मुबारक हो, अल्लाह आपको इसका बेहतर इनाम दे, अजर दे, आओ और इस घर का हज करो। तो उन्होंने कहा आप फरिश्ते हो? कहा आपने हज किया? कहा कि आपके आने से 2000 साल पहले हमने हज कर दिया। कहा कि आपने हज किया तो क्या कलिमात कहे हज के दौरान? तो कहा कि हमने वो कलिमात कहे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हमने ये कलिमात हज के दौरान किए। यही कलिमात फरमाया कि आज तक कहे जा रहे हैं। यही कलिमात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबतुल्लाह को बनाया अल्लाह के हुक्म से, जब पूरा मुकम्मल हुआ मकाम इब्राहिम जिस पर खड़े होकर उन्होंने काबतुल्लाह की दीवारों को बनाया, जब वो बनाने के बाद अल्लाह ने कहा कि कहो अब मेरे पूरे उम्मत को, पूरे मखलूक को ऐलान कर दो और बुलाओ उन्हें हज के लिए। कुरान कहता है वअद्दिन फिन्नासी फिल हज यातूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरी यातूना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक लियशहदु मनाफिअ लहुम व यذكروا اسم الله في अय्याम मालूमात अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, उन्होंने वो पत्थर के ऊपर खड़े हो गए। वो पत्थर को अल्लाह ने इतना वसी कर दिया, इतना लंबा कर दिया कि सारे पहाड़ों से ज्यादा लंबा वो पत्थर हो गया। उसी पर खड़े होकर दीवारों को उन्होंने बनाया। जब नीचे दीवारें होती तो पत्थर नीचे होता, जब ऊपर जाती दीवारें तो पत्थर भी उनके साथ ऊंचा लंबा हो जाता, जहां तक हाथ पूरना उतना लंबा हो जाता। उस पर वो खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने पूरे मशरिक और मगरिब और शुमाल और जुनूब के लोगों को अल्लाह के हुक्म पर जो है तो ऐलान कर दिया कि ये लोग आ जाओ हज के लिए अल्लाह के घर की तरफ। ये जब उन्होंने कलिमात कहे उस पत्थर के ऊपर खड़े होकर सारे पहाड़, सारी जमीन पूरी मखलूकात को अल्लाह ने सिमट कर पूरा काबतुल्लाह के करीब कर दिया। ऐसे कि जैसा कि मेरी बात आप सुन रहे, अल्लाह ने उनकी आवाज को पूरे कायनात के इंसानों के कानों में पहुंचा दिया। और जब पहुंची तो अल्लाह कहता है कि अब ये लोग तुझ तक पहुंचेंगे। जिन लोगों ने लब्बैक कहा अब वो वहां पर पहुंच रहे।
بنی اسرائیل کے 1000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اپنے آپ کو لے کر گئے حج کے لیے اور انہوں نے حج کیا، اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ وہ قوم جس کے اوپر اللہ کا عذاب آتا تھا، وہ قومیں جب ہلاک ہو جاتی تھی، اس میں سے جو لوگ بچنے والے یا عذاب آنے کی نشانیاں جس کو پتہ چل جاتی، وہ اس جگہ کو، اس گھر کو چھوڑ کر اس گھر کی طرف دوڑتے جو اللہ کا بیت اللہ ہے، وہاں پہنچتے، اللہ انہیں وہاں پہنچنے کے بعد امن دے دیتے، اللہ ان کو محفوظ کر دیتے۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، وہاں پر پہنچ جاتے، وہ لوگ وہی لیتے، وہ زمزم کی جگہ اس سے پہلے وہاں پر حجر اسود، اور حجر اسود زمزم یہ 2 جگہیں، اور حتیم مقام ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام نے جو کھڑے ہو کر پتھر پر جو ہے تعمیر کی، ان تینوں جگہوں کے بیچ میں 77 انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، ان کی قبریں ہیں۔ اور اسی مبارک اور مقدس جگہ میں حتیم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اللہ پاک نے ان کی قبروں کو وہاں پر جو ہے تو محفوظ کیا ہوا ہے۔ وہ اتنی مقدس مبارک جگہ ہے جہاں پر انبیاء علیہ السلام، اللہ نے سارے نبیوں کو وہاں جوڑا۔ کوئی حج کو جاتا ہے تو صرف ایک عمل نہیں ادا کرتا، وہ زمین کے تمام نبی جتنے آئے ان کی سنتوں کو وہ ادا کرتا ہے، اور ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص الخاص سنت اس کو ادا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو بنایا، آواز دی، اب اللہ نے کہا کہ حج کرو۔ حج کرنے کے لیے آگے بڑھے تو کہا کہ اللہ اب کیسے کروں؟ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ سارے ارکان کروائے جو آج حاجی کرتا ہے، ان کو وہ سارے عرفات عمل کروا کر مقام عرفات پر جب انہیں لے کر گئے، وہاں جا کر سب سے بڑا رکن اعظم حج کا جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے، عرفہ کے اندر کھڑے ہونا ہے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے، وہاں کھڑے ہو گئے تو وہاں پر جبرائیل امین نے کہا کہ ابراہیم کیا تم نے سب کچھ سمجھ لیا، سب کچھ اعمال کو جان لیا؟ تو انہوں نے اس وقت کہا کہ ہاں میں نے جان لیا، سمجھ لیا، سب کچھ کا علم پتہ چلا کہ کیا عمل کیسے ہے۔ اس لیے اس مقام عرفات کو اس لیے عرفات کہتے ہیں کہ جان لینا، پہچان لینا، معلوم ہو جانا، یہ سارے اعمال ان کے کیے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب یہ بندہ آ کر یہ عمل کرتا ہے، یہی حج ہے۔ پھر وہاں سے جو ہے نبی علیہ السلام کی جو زیارت کو جاتا ہے، اس کے لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ زیارت کے لیے میرے تک آتا ہے، اس کے لیے میری شفاعت فرمایا کہ واجب ہو جاتی ہے، نبی علیہ السلام اس کی سفارش کرواتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ وہاں سے یہاں پہنچ کر میری زیارت کرتا ہے وہ ایسی ہے جیسا کہ اس نے میری زیارت کر دی۔ نبی کی زیارت کرنے کے برابر ہے روضہ اقدس پر پہنچنا، نبی کی زیارت اس نے کر لی، اور نبی کی زیارت جس پر ہے فرمایا کہ جہنم اس پر حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہاں کر حج کر جو ہے تو میری زیارت کرتا ہے اس کے حق میں میری سفارش واجب، اور جو آ کر یہاں پر میری زیارت نہیں کرتا وہ بے وفا ہے، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی دنیاوی اعتبار سے ہمیں بھی جو نوازا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ان سارے مخلوقات میں رہتے ہوئے، ساری اشیاء میں جہاں پر ہم زندگیاں گزار رہے ان میں رہتے ہوئے، سارے مخلوقات کو دل سے نکال کر ایک اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل کے اندر بٹانا ہے، اور اس رب کے اوپر ایمان لے آنا ہے جو سارے کائنات کا رب ہے۔ اسی رب کے لیے ہماری نمازیں ہو، اسی رب کے لیے عبادتیں ہو، اسی رب کے لیے قربانیاں ہو، اسی رب کے لیے جان، اسی رب کے لیے مال، اسی کے لیے آگے آگے ہر قدم پر اپنے آپ کو بنانا، یہ ہمارا اولین ذمہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مقدس ایام میں جو حاجی لوگ پہنچے، اللہ ان کا پہنچنا مبارک اور مقبول فرمائے، اللہ ہمیں بھی وہاں پہنچنے کی حاضری نصیب عطا فرمائے، اور اللہ پاک یہاں پر رہتے ہوئے ہمیں اعمال صالحین کرنے کی، اللہ کے راہ میں نکل کر دین کی محنت کرنے کی، اپنے ایمان کی نگرانی اور حفاظت کرنے کی، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی، اور قربانی جیسے ایام آ رہے ہیں ان قربانیوں میں آگے چل کر آگے بڑھ کر اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کرنے اور اس کے لیے مال کو لٹانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔